ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयकमितं करोति वाचालं वैदेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमपरमसर्वगणितं फलं सुखं गाढं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं नरसमालयो गुरो रसिका भूभावुकाः ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपुत्रमकर्मसं पराशरात् भुजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः नमो भगवते वासुदेवाय अथ पंचचत्वारिंशोऽध्याय या 45 अध्याय हेले श्रीकृष्ण बलरामଙ୍କର उपनयन संस्कार एमाने गौरव पिलानु ये जदुवंशर राजा क्षत्रिय तेणुक उपनयन हबार अच्छी विद्यारंभ भी है उपनयन हेल्ले विद्यारंभ हम तेणु से दुटा काम हम 11 वर्ष से युगवाच सुखदेव बर्तमान परीक्षित महाराज कहते पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम माँ भूति निजांग मायांग तत्तान जनमोहिनी श्रीपदेव कहते परीक्षित महाराज भगवान श्रीकृष्ण बुझीगले पितरौ माता च पिता च पितरौ पितरौ कहले दीटा उपा दीटा उपा अच्छी कि तेणु दीटा उपा हो मिलूनी माँ उपा मिसिकी तान पितरौ सुंदर पाठ सब बापा माँ दुहे उपलब्धि कले पितरौ उपलब्धार्थ बापा माँ बुझीगले जे मु भगवान कौन सुकुमार थे हाथी बाटे भगवान को संपूर्ण बुझेणी एक कथा भगवान जाणी पुरुषोत्तम विदित्वा जाणिकी माँ भूतुति ये कथा है हम कि खेल कौन करी भगवान मत पूजा करेंगे आई थी खेला कौन करेंगे हम तेणु माया जनमोहिनी माया तत्तान से कौन कले निजांग निजर मायाटा आउ कार कि माया भी प्रभु विराट शक्ति से निजर जनमोहिनी माया समस्त जनता को मोह माने अज्ञान भितर रखार अधिकार था चेता शून्य कर लो ज्ञान बुद्धि विवेक सब हजिजीव ये प्रकार जनमोहिनी निजांग माया तत्तान तनु विस्तारे माया को विस्तार कर ये भगवान जानी जानीगला खेलटा कौन हम माया कले उवाच पितरौ साग्रज सात्वतर्षभ प्रश्रया बलतः ऋण अम्ब ताते सादरम उवाच पितरौ नित्य से अपमा देव की वसुदेव पढ़ाई साग्रज अग्रज माने स अग्रज साग्रज बड़ भाई बलराम सहित पढ़ाई सात्वतर्षभ जदुवंश ऋषभ माने श्रेष्ठ जदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण निजर बड़ भाई बलराम सहित पितामाता को आसिले कौन कले प्रश्रया बलतः क्रीडन अति विनीत भाव नम्रतार सहित क्रीडन कि खुशी करेंगे ये कथा अति प्रेम हे बाप हे माँ एमती आदर ताते सादरम तेना जोड़ हाथ जोड़ी प्रणाम करी अति विनीत भाव में हे पिता हे माता बोली कही संबोधन कर कथा कह आरंभ करदे कौन कह नास्मत्तु जोयो तात नित्य कंठितो अभी बाल्य पौगंड कैश्वर हल पुत्राभ्याग अभवन क्वचित कहले माँ हे बापा आमे आमे आप पुओ अश्वत्थ जोय हो तात आम आप सब चिंतित
ଅଶ୍ନତ୍ତ ଜୀବୟୋଃ ତାତ ନିତ୍ୟ ଔତ୍କଣ୍ଠିତ ୟୋଃ ଅପି। ସଦା ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଥିଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକି ଥିଲା, ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ କରୁଥିବ, ଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ କ'ଣ, ତମ ପୁଅ ନା ନାହିଁ, କଲେ ମାୟା ଆଉ କ'ଣ ତମରି ପୁଅ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ସୁସ୍ଥରେ ରହିଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଉଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ନା ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କୈଶୋରା ବାଲ୍ୟ ଅର୍ଥାৎ ଟିକେ ପିଲା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କଥା, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଗଣ୍ଡ, 5ରୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଯୁବକ ହେବ, କିଶୋର 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ପୁତ୍ରାଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କିଶୋର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିସାରିଲୁଣି, ତୁମେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକିରି ରହିଛ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁତ୍ରାଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଭବନ କ୍ୱଚିତ୍ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବା କଥା ତାହା ମୋଟେ ପାଇପାରିଲେନି। ଟିକେ ପିଲା ପାଖରେ ରହିକିରି ତାର ଯେଉଁ ମିଠା ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇପାରିଲେନି। ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଆମର ଦେଖିପାରିଲୁ କି ବାଲ୍ୟ ଖେଳ କିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ। ନ ଲବ୍ଧ ଦୈବ ହତୟୋଃ ରବାସୁ ନୌ ଭବଦନ୍ତିକେ ଯାଗ୍ ବାଳାହାଗ ପିତୃ ଗେହସ୍ତା ବିନ୍ଦତେ ଲାଳିତା ମୁଦମୁ ନ ଲବ୍ଧ ଦୈବ ହତୟୋଃ ବାସୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ନ ଲବ୍ଧ ଦୈବ ହତୟୋଃ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏକାଠି ଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହତଭାଗା। କାହିଁକି? ପିଲାଦିନେ ଲାଳନ ପାଳନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେବା, ଆପଣ ବାପ ମା ନା, ସେ ଭାଗ୍ୟରୁ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ନୌ ଭବଦନ୍ତିକେ, ଆମେ ତୁମେ ତୁମ ନିକଟରେ ରହି ତୁମକୁ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏତେ ହତଭାଗାରେ ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୈବ ହତୟୋଃ ବିଧାତା ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଏପ୍ରକାର ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଆପଣ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆପଣ କରିପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ଯାଗ୍ ବାଳା ପିତୃଗେହସ୍ଥା ବିନ୍ଦତେ ଲାଳିତା ମୁଦମୁ, ତାଫଳରେ ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ରହି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ ସୁଖ ମିଳେ ଆମକୁ ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାଗ୍ ବାଳା ପିତୃଗେହସ୍ଥା, ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ଛୋଟ ପିଲା ବିନ୍ଦତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ପାଇପାରିବୁ। ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦଦୋଷା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ବାପ ମା ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଆମେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ହେଲା ଯେ ବାଳକଟା ନିଜ ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଲାଳନ ପାଳନର ସୁଖ ବେଶୀ ସେ ପାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହେ ବସିଆ ପୁଅ ହେଇକିରି ସିଏ କୌଣସି ସୁଖ ପାଇବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, କଥା ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ନେଇକି ରହିଲୁ ଅନ୍ୟତ୍ର, ସିଏ ଲାଳନ ପାଳନର ସୁଖ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପାଇଲୁ। ସର୍ବାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ଦେହୋ ଜନ୍ତଃ ପୋଷିतो यतः न तयोः जाति नियर्वेशं पित्रोः मर्त्यः शतायुषा। ପିତାମାତା ହିଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି,
ସର୍ବାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ଦେହ ଇ ଦେହ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ସାଧନାର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଦେହ। ଦେହ ଥିଲେ ସିନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ରୂପ ହଉ କରିବ, ନହେଲେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଜନିତ ପୋଷିତ ଯଥା ଏବଂ ସେଇ ଦେହଟା ପିତାମାତା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ଼ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବଡ଼ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇ ଏଇ ଶରୀର ଏତକ କଲେ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ପାଳି ପୋଷିକିରି ବଡ଼ କରିବା ପରେ ଏ ଶରୀର ହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ସାଧନା କରିକି, ନହେଲେ ହେବ କେମିତି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରର ମାଲିକ। ଶରୀରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ବଢ଼ାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଗତି କରିକି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯିବା। ନ ତୟୋର ଜାତି ନିର୍ବିଷମ। ମନୁଷ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ନ ତୟୋଃ ଜାତି ନିର୍ବିଷମ ପିତୃଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସପ୍ତାୟୁଷା। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅତି ସୁବିଧାରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କିଏ ବୁଝୁନି। ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନାଳ ରକ୍ତ ବୁଝ ରକ୍ତ ହେଇକି ପିଲା ବାହାରିଲା, ତାକୁ ମଜାମଜି କର ସେକା ସେଇ କର ସବୁ କରି କେତେ ଯତ୍ନ ମା ବାପର କୋଳରେ କେତେ ହଗିଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସୁଝିବ କେମିତି, ତାକୁ ବଦଳା ଦେବାକୁ ହେବ। ବାପ ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ବି ସେଥିରେ ହଗିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ହେଇଯାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲା ଥିବ ତମ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସିଏ ପିଲା ହେଇଗଲା, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲ, ତୁମେ ତାଙ୍କ କାମ କର, ବୋଇଲେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବ। ତା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେଇପାରିବନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଦଳା ବଦଳି ପାଠ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯିଏ ନ କଲା ଯିଏ ପୁଅ ନର୍କଗାମୀ ହେବ। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରର ବାପ ମାଆଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବନି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେ 1 ନମ୍ବର ଦେବତା। ଏ ଶରୀରର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି, ତମର ମୁହଭୂତ ସବୁ କରିକିରି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପାଳନ କରରେ, ବୋଇଲେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ନହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, କେହି ଅଟକେଇନି। କାରଣ ଏଠି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ହେଇଛି। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଦେବତା ପିତାମାତା। କାରଣ ତମ ଶରୀରର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେଉଁ ଶରୀର ଆଜି ପାଇକି ତମେ ବାହାରୁ ଦେଖାଉଛ, କିଏ IAS ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କ'ଣ କଲାଣି, ଶରୀରଟା କିଏ ଦେଇଛି ତମକୁ? ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ କିଛି କର। ତାକୁ ନକରି ନର୍କଗାମୀ ହେବ, ତାକୁ ନ କରେ। ଜୟ ଜନ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ତୟୋଃ ଆତ୍ମଜଃ କଳ୍ପ ଆତ୍ମନା ଚ ଧନେନ ଚ ମୃତ୍ୟୁଂ ଚ ଦଦ୍ୟାତ୍ୱଂ ପ୍ରେତ୍ୟ ସୋମାଂସଂ ଖାଦୟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶରୀର ଧନ ଉପଯୋଗ କରି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରେ ନାହିଁ। ଯଃ ତୟୋଃ ଆତ୍ମଜଃ କଳ୍ପ ଆତ୍ମନା ଚ ଧନେନ ଚ ମୃତ୍ୟୁଂ ଚ ଦଦ୍ୟାତ୍ तं ପ୍ରେତ୍ୟ ସୋମାଂସଂ ଖାଦୟନ୍ତି। ମଲା ପରେ ଜଗଦୂତମାନେ ତା ମାଂସ ତାକୁ ହିଁ ଖୁଆଇବେ। ତା ଶରୀରରୁ କାଟିକି ତାକୁ ହିଁ ଖୁଆଇବେ, ନାହିଁ କାହାରେ କରୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଯାଠୁ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କିଛି କରିନୁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରଟା ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଶରୀର ପାପ ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାପ ଶରୀରକୁ ତୁ ପିତାମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପୋଷିଲୁ, ସେଇ ଶରୀରକୁ ଖାଇକି ରହ। ତେଣୁ ମଲା ପରେ ବାପ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରି ଦିଆଗଲା, ରେ ବାଳକ ବାପ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରରେ, ନହେଲେ ତୋରି ମାଂସ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍
ଏମିତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡ଼ିକି କଲବଲ ହବୁ, ତୋ ମାଂସ ତୁ ଖାଇକି ମରିବୁ। ତୋ ମାଂସ ଖାଇବ କ'ଣ ହବ? ପୁରା କ'ଣ ଚୋବେଇକି ଖାଇବ? ତା ନୁହଁ, ସଢ଼ିବ, ଆଉ ପଚା ହେଇକି ବୋହିଯିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଂସ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ, ସେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି କାଠ ବିରି ଗଳୁଥିବୁ, ମଉଳୁଥିବୁ, କଲବଲ ଛଟପଟ ହେଉଥିବୁ। ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବ କ'ଣ? ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲା, ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଘା ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଶୁଖିବନି, ରକ୍ତ ପୁଜ ହେଇକି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ସେ ସେମିତି କରିବ। ଏମିତି ହେଉନି କି? ତା ବାଦେ ଏମିତି ରୋଗ ହେବ ଯେ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ଉଡ଼ିଯିବ, ତା ନିଜ ମାଂସକୁ ନିଜେ ଖାଇଗଲୁ ପ୍ରମାଣ ତାର। ଆଗ ସେ ମାଂସଟା କିଏ ଦେବ ଖାଇବ? ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛଟପଟ କଲବଲ ହେଇକି ତୁ କରିବୁ। କାରଣ ଏ ଶରୀର ପାଇଛୁ ତୁ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ। ବାପ ମାଆଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଯଦି ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି କି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପୁଅ କ'ଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଭୋଜ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଚାଲିପାରୁନି, ଛୋଟା ଇଏ ସିଏ, ତେଣୁ ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲାନି, ସେ ଅପରାଧ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥାଇ ସେବା କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ, ସେବା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା ନ କଲୁ, ତାହେଲେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବୁରେ ବାପା। ତେଣୁ ସତର୍କର, କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା 1 ନମ୍ବର କାମ। ଯେଉଁ ଦେବତା ଆଦୌ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାପ ମାଆ ଥିବା ପିଲାର ତାଙ୍କରି ସେବା ଯତ୍ନ ଯଦି କରିବ, ସମସ୍ତ ଫଳ ମିଳିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପଢ଼ା ହେଇକିରି ବୁଝୁଥିଲେ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତାନି। କହିବା କ'ଣ କଲବଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ପରେ, ଆରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ହେବ କ'ଣ? ଜନସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୋପତନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଏ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କିଏ ପଢ଼ୁନି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ! ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏଇ ସମାଜକୁ। ମାତରಂ ପିତରಂ ବୃଦ୍ଧମ୍ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ସାଧ୍ୱୀଂ ସୁତଂ ଶିଶୁଂ ଗୁରୁଂ ବିପ୍ରଂ ପ୍ରପନ୍ନଞ୍ଚ କଳ୍ପୋ ବିଭ୍ରତ୍ ଶୋଷଣ ମୃତ। କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମା ବାପ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାଧ୍ୱୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିଜର ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶିଶୁ ସୁତମ ଟିକେ ପିଲା, ପୁଅ, ଗୁରୁ ବିପ୍ର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରପନ୍ନଂଶ ଆଉ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କଳ୍ପୁ ବିଭ୍ରତ ଶୋଷଣ ମୃତ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରଣାଗତକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରେ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଲି ବାପ ମା ବି ନୁହେଁ, ବାପ ମା ବୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ତମ ପରିବାର ଭିତରୁ ନୁହଁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଥାଇ ବୁଝିବ। ନିଜର ପତ୍ନୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀ ତୁମ ସେବାରେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଦେଇଦେଲା, ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି କିଏ ନାହିଁ, ପତ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ସାଧ୍ୱୀ, ତା ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ବାପା ମା ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅ ସମର୍ଥ ଥାଇକିରି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ବି ପଚାରେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ଆସିକି, ସୁତମ ପୁଅ ଟିକି ପିଲା, ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନ କରେ, ସେ ଜି ଥାଇକିରି ମରେ। ଜି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଗଲା ନା, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଇଲେ
ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରେ କଲେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ, ନହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହିଁ ମୃତ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆସିବ ଚାରିଚରଣୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଚାରଧାରା, ଆଚରଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଭାଗବତ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ପଢ଼ିକି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ ନାବ କଳ୍ପୟୁ କଂସାତ୍ ନିତ୍ୟ ମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଚେତସଃ ମୋଘ ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ଦିବସା ଅନର୍ଚତୁ ତନ୍ ନାବକଳ୍ପయోః କଂସାତ୍ ନିତ୍ୟ ମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଚେତସଃ। ଏ ବାପା ଆମର ଏତେ ଦିନ ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ କଟିଗଲା, କାହିଁକିନା କଂସାତ୍ ନିତ୍ୟ ମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଚେତସଃ। କଂସ ଭୟରେ ସବୁଦିନ କଂସ ତ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସମୟ କଂସ ଭୟରେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁ ନାହିଁ। କଂସ ଭୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇକି ଥିଲୁ। ଟିକେ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲୁ, ଏଠି ରହିକି କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମୟ ଦେଇକି ସବୁ କରିବା, କାହିଁକି ଟିକି ପିଲା ହେଇକି ପ୍ରମାଣ ନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନର ପିଲା ତ ପୁତନାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ପୁତନାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ରକ୍ଷା ଛୁଟି ଚୂଡ଼ା ଗୋଟକୁ ଆଇଲେ ସବୁଠି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ସବୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆସିବି ସେ ଅବତା ନ ନେଇକି କ'ଣ ଶିଖିବ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଖେଳ କରିବା ବି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଏ ମାନବ ଲୀଳା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରିକିରି, ଶରୀରଟା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ତାହା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟମ୍। ସେ ଶରୀର ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ସେ ଶରୀର ବି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। ଏବଂ ସେ ଶରୀର ଧରିକିରି ପ୍ରଭୁ ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ନହେଲେ ତେଣୁ ଟିକେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଂସକୁ ଡରିକିରି ଆମର ଏତେ ସମୟ ବୃଥାରେ କଟିଗଲା। ମୋଘ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ଏତେ ଆଗ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଲେ। ପିଲାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, କାହିଁ କରିପାରିଲୁନି, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା କଂସ ଭୟ ହେଲା। କଂସ ଭୟରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟିଗଲା 11 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷନ୍ତଂ ଅର୍ହତ ତାତ ମାତଃ ନୌ ପରତନ୍ତ୍ରୟୋଃ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅକୁର୍ପତୋର୍ ବାଗ୍ ଶୁଶ୍ରୂଷାଂ କ୍ଲେଷ୍ଟୟୋଃ ଦୁନ୍ଦୁହୁଦା ଭୂଷମ୍। ତତ୍ କ୍ଷନ୍ତୁଂ ଅର୍ହତଃ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେ ମା, ହେ ବାପା, ଆପଣ ଆମର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରତନ୍ତ୍ରୟୋଃ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲୁ, ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ବାପ ମା ସେ ରହିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହି ସତେ ଯେମିତି କଂସ ଡରରେ ଲୁଚି ଛପିକିରି ଯେମିତି ବଡ଼ ଭାଇରେ ତାକୁ ମାରିବା, ଏ ପ୍ରକାର କରି ଆମେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ କାଳ ରହିଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିଲୁନି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷନ୍ତୁଂ ଅର୍ହତ, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସବୁ କଥା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବେ। କହିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଅକୁର୍ପତୋର୍ ବାଗ୍ ଶୁଶ୍ରୂଷାଂ, ଆମେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା ବାପା ମା କରିଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତାହା ହେଇପାରିବୁ।
ତେଣୁ କ୍ଷମା କର। କ୍ଲିଷ୍ଟୟୋ ଦୁର୍ହୃଦା ଭୂଷଣ। ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସେବା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। କ୍ଲିଷ୍ଟୟୋ ଦୁହୃଦା ଭୂଷଣ। ଦୁହୃଦା, ଯାହାର ହୃଦୟହୀନ କଂସ। କଂସର ହୃଦୟ ନଥିଲା, ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ କାମ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏମିତି କହିଦେଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ବୋପା ମା ସମ୍ଭାଳିବେ? ଏଥର ବୋପା ମା ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବେ? ଇଏ ତ ପୁରା ଆମ ପିଲା, ଏ କେତେ କଥା କହିଲେନି। ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଉ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ଇତି ମାୟାଣି ଅମୁଷ୍ୟ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ହରେଃ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନୋ ଗିରା ମୋହିତୌ ଅଙ୍କମାରୂପ୍ୟ ପରିସୃଜ୍ୟ आपतुर्बुदम् इति माया मनुष्यस्य। ये प्रकार अनेक कथा कही मायार मनुष्य शरीर धारण करते भगवान श्रीहरि विश्वत्तन, जे समग्र विश्वर आत्मा, सर्वात्मा भाव अच्छा जीवात्मा, ये सब भितर से भगवान श्रीकृष्ण कथा शुणी माया मनुष्य भगवान कृष्ण कथा शुणी मोहित मोहग्रस्त है। आग भगवान भावुले ये जो एत प्रकार कथा कहीकि बाघ करदे कहला तो आम पुआ भगवान मायार मोहित है नहीं कूल बसई आलिंगन कर अत्यंत आनंद अनुभव कले। सिंचतो अश्रुधारा भी स्नेह आसीन चावृतौ न किंचित् उच्चतु राजन बाष्पकंठ विमोहित। सिंचन कूल बसई आखिर लुह धार बहला अश्रुधारा भी स्नेह पाशेन चावृतौ। स्नेह पुत्र स्नेह रूपक बंधन बांधि आखिर लुह गड़ा न किंचित उच्चतु राजन किसी कहले बाष्पकंठ विमोहित। बाष्परुद्ध कंठ है मोहग्रस्त है। मोह तुटी जाता तेणु भगवान भावुले पुणी पुत्र स्नेह बांधि भगवान पक्का पुओ ये असुविधा एवं आश्वास्य भीतर भगवान देवकीसुत मातामहम उग्रसेनम जदुनाई अकरत नृपम। ये प्रकार पितामाता को आश्वस्त कर भगवान देवकीसुत देवकी नंदन भगवान कृष्णचंद्र मातामहम निजर अजा उग्रसेन को जदुनाई अकरत नृपम जदुमान जदुवंशी जदुमान रजा कर से रजा आज कौन करे आगु तो रजा कर सारी जन्म हला दिन उग्रसेन जगियारू देख मो रूप मो श्री प्रभु तुम्हें आज रजा आय रजा कंस नुहे तुम्हें से कही बर्तन रजा कर रजा करदे आह चास्मन महाराज प्रजा चाज्ञप्तृमन हसी जजाति सापात जदुभी नाशितव्यम नृपासने कौन बतेले बापा बर्तमान कंस को मारिया पर रजा आम होता कौन सी भूल नाई किंतु आह अस्मान महाराज राजन प्रजा चाज्ञम तुम सी उग्रसेन को रजा कर सागे सागे प्रभु कहते हे राजन आम मैंने आपंकर प्रजा आम कौन करूँ आदेश दिखाँ कारण जजाति
ସାପାତ ଯଜାତିଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଯଦୁ। ମୁଁ ସେ ଯଦୁଙ୍କ ବଂଶର ଯଦୁଙ୍କ କରି ଚାଲିଛି। ତାପ ହେଇକି ମୁଁ ସେ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛି। ଯଦୁଙ୍କଠୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମ ବଂଶରେ କେହି ରଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୃପାସନରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଜା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୟି ଭୃତ୍ୟ ଉପାସୀନେ ଭବତୁ ବିବୁଧାଦୟଃ ବଳି ହରಂ ଯବନତଃ କିମୁତାନ୍ୟେ ନରାଧିପାଃ। କହିଲେ ମୟି ଭୃତ୍ୟ ଉପାସୀନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତେ। ଅଜାକୁ ନାତି କହୁଛନ୍ତି। ଅଜା ଉଗ୍ରସେନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାତି। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେଇକି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭେଟି ଆଣିକି ଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଇ ନରାଧିପ କ'ଣ କରିବେ? ରଜା ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଙ୍କର ରଜା, ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ? ଦେବତା ତମର ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ସର୍ବାନ୍ ସ୍ୱାଜ୍ଞାତି ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ ଦିଭ୍ୟଃ କଂସ ଭୟାଗୁଳାନ ଯଦୁ ବୃଷ୍ଣି ଅନ୍ଧକ ମଧୁ ଦାସାର କୁକୁରାଦିକାନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ବଂଶର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଂଶ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ବିଧାତା। ସର୍ବାନ୍ ସୁଜ୍ଞାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍, ଆମର ଜ୍ଞାନ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଂସ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଂସ ଭୟରେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଆମର ଜ୍ଞାତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦୁବଂଶୀ ବୃଷ୍ଣିବଂଶୀ ଯଦୁ ବୃଷ୍ଣି ଅନ୍ଧକ ମଧୁ ଦାସାରହ କୁକୁର ଏସବୁ ବଂଶର ନାଁ। 6ଟା କଥା କହିଲେ। ଏ 6ଟା ବଂଶ ଏବଂ ଏ ବଂଶର ସବୁ ମଥୁରାରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କଂସ ଭୟରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ଆଣ। ସଭାଦାନ ସବିଶ୍ୱସ୍ୱ ବିଦେଶା ବାସକର୍ଷିତାନ୍ ନବାଶୟତ ସୁଗୃହେଷୁ ବିତ୍ତୈଃ ସନ୍ତର୍ପ୍ୟ ବିଶ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାଦିତାନ ସମାଶ୍ୱାସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଣି ବିଦେଶା ବାସକର୍ଷିତା, ତା ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ଜମିବାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସ କଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସ କଲେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର କରିକି ରହିଲେ, ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭୟରେ, ଦୁର୍ଜନ ଭୟରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସବୁ ଛାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇକରି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବା ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଯିଏ 6 ବଂଶ କଥା କୁହାଗଲା, ଯଦୁ ବୃଷ୍ଣି ଅନ୍ଧକ କୁକୁର ମଧୁ ଦାସାର ଏସବୁ ବଂଶର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆଣି ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେବା ସହିତ ସୁଗୃହେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ବିତ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦେଇକି ସୁସ୍ଥ କରେଇଦେଲେ, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା। କୃଷ୍ଣ ସଂକର୍ଷଣ ଭୁଜି ଗୁପ୍ତା ଲବ୍ଧମନୋରଥା ଗୃହେଷୁ ରେମିରେ ସିଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣ ରାମୋଗତ ଜ୍ୱରା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସଂକର୍ଷଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସଂକର୍ଷଣ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ ଭୁଜ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଲବ୍ଧ ମନୋରଥା,
ଯାହାର ଯାହା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଗୃହେଷୁ ରେଗିରେ ସିଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣ ରାମଗତ ଜ୍ୱରାଗ। ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ବିକ୍ଷନ୍ତ ଅହରହ ପ୍ରୀତା ମୁକୁନ୍ଦ ବଦନାମ୍ବୁଜଂ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରମୁଦିତଂ ଶ୍ରୀମତ୍ ସଦୟ ସ୍ମୃତ ବିକ୍ଷଣ। ଆଉ କହିଲେ ବିକ୍ଷନ୍ତ ଅହରହ ପ୍ରୀତା ମୁକୁନ୍ଦ ବଦନାମ୍ବୁଜ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ମୁଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସିଏ ମଥୁରାରେ ହେଲେ, ଇଏ ମଥୁରାବାସୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବେ? ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ବିହାର କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମ ମୁଖକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରବୋଧିତ ଶ୍ରୀମତ୍ ସଦୟ ସ୍ମୃତ ବିକ୍ଷେତଂ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମିତହାସ ଯୁକ୍ତ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କି ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ତତ୍ର ପ୍ରବୟସୁ ପ୍ୟାସନ୍ ଯୁବାନୋ ଅତି ବଳୌକଷଃ ପିବନ୍तो ପକ୍ଷୀଃ ମୁକୁନ୍ଦସ୍ୟ ମୁଖାମ୍ବୁଜସୁଧାଂଗୁଃ। ତତ୍ର ପ୍ରବୟସୋଃ ଅପି ଆସନ୍, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ। ଯୁବାନଃ ଅତି ବଳୌକଷଃ, ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜ ନିଜର ନେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ୍ମ ଅମୃତ ମକରନ୍ଦ ରସ ପାନ କରି ମଥୁରାର ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଓ ଉତ୍ସାହୀ ହେଲେ। ପିବନ୍ତଃ ଅକ୍ଷୀଃ ମୁକୁନ୍ଦସ୍ୟ, ମଥୁରାରେ ଥିବା ପ୍ରବୟସଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମର ନିଃସୃତ ଅମୃତ ପାନ କରି ମୁଖପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯୁବାନଃ ଯୁବକ ଭଳିଆ ହେଲେ। ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମର ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ଯୁବକ ହେଇଗଲେ। ଯୁବକ ଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ବଳବାନ ହେଇଗଲେ, ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥ ନନ୍ଦନ ସମାସାଦ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ସୁତଃ ଶଙ୍କର୍ଷଣସ୍ଥ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିସୂର୍ଯ୍ୟେଦମ ଉଚ୍ଚତୁ ହୁଇଦମ ଉଚ୍ଚତୁ। ଅର୍ଥ ନନ୍ଦନ ସମାସାଦ୍ୟ, ତାପରେ ନନ୍ଦ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଦେବକୀ ସୁତଃ ନନ୍ଦ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ସହ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବଳରାମଜୀ ଉଭୟ हे राजेन्द्र परिशुद्ध इदम अब्रुवन्। नंद आदर सम्मान सहित कहले, राम
ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିକିରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପିତଃ ଯୁଆଭ୍ୟାଂ ସ୍ନିଗ୍ଧାଭ୍ୟାଂ ପୋଷିତୁ ପାଳିତୁ ଭୃଜଂ ପିତ୍ରୋଃ ଅଭ୍ୟଧିକା ପ୍ରୀତି ଆତ୍ମଜେଷୁ ଆତ୍ମନୋପି। हे पिता पितः जुआभ्यं स्निग्धाभ्यं बाप आपण बाप माँ नंद कहले यशोदा सहित आपण अत्यंत स्नेह आम पालन पोषण करके बढ़ई पितृ अभ्यधिका आम प्रकृत जन्म कला बाप माँ जी आमको स्नेह श्रद्धा देकर बढ़ई अधिका स्नेह श्रद्धा देकर तुम्हें आमको बढ़ईच प्रीति आत्मजेषु आत्मनपि आप निज पिला को जी स्नेह देवा कथा आमको ताठू अधिका स्नेह देकर बढ़ई कौन से असुविधा नहीं। स पिता सात जननी जो पुष्णाति स्वपुत्रवत शिशु बंधु भी उत्सृष्टान अकल्पै वो संरक्षण जो शिशु को पालन पोषण करी न पारी तार स्वजन संबंधी मान त्याग कर स्वपिता साच जननी जो पुष्णाति स्वपुत्रवत शिशु बंधु भी उत्सृष्टान निज लोक बाप माँ बंधु बांधव द्वारा परित्यक्त शिशु पुत्र को जो बाप माँ निज पुत्र भाया पालन पोषण करती पाड़ी पोषिक रक्षा करती सी कहवा गले से माने तार प्रकृत पितामाता जन्म कला पितामाता तो पितामाता है किंतु प्रकृत पितामाता पाड़ी पोषिक रखी लोक जदि कहीं व्यक्ति बंधु बांधव निज पु को अन्य हाथ में टेकी दिए जो से बाप पाड़ी पोषिक तार सुरक्षा दायित्व नहीं पाड़ी पोषिक रखे से धर्म कला माँ को साथ अधिकार ये कथा नंदू को बतईदेला आप किसी व्यस्त हूँ एवं भावुए यहाँ पर पिला था आम पाड़ी पोषिक रखिलु सी घर पलैला ना से कथा आदौ न पाड़ी पोषिक आप रखी उपयुक्त स्नेह श्रद्धा देकी तेणु आपण ही आम प्रकृत पिता माता ये कथा बतईलु जात जुयान व्रजम तात वयंच स्नेह दुखितान ज्ञाति भो द्रष्टु मेश्यमह विधाय सुहृदा सुखम जात जुयम व्रजम तात ही पिता तुम्हें गोपाल मान सहित ब्रज को फेरी जाओ बात्सल्य स्नेह हेतु आम बिना आपण दुख लगे वात्सल्य स्नेह 11 वर्ष पर्यंत बाड़ी पोषिक नंद रखी ना बर्तमान से जो से विदाय कर प्रभु तुम्हें फेरी जा हृदय आघात लगे भगवान भाया राम बलराम एवं कृष्ण भाया पुओ को पाड़ी पोषिक रखी केते दुर्दांत राक्षसंकर भय से उद्धार कर पिला खेला सब गुड़ाक मन पड़े स्नेह स्नेह दुखित हे ना नहीं आपण मैंने गोपाल मैंने सब अच्छा नंद अच्छा सब कहते आपण मैंने आम स्नेह श्रद्धा
ଆମ ଦେଇକି ବଢ଼େଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ହେଲେ ଯୋଉ ଫେରିଯିବା କରିବା ଜ୍ଞାତିରେ ବହ ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ମେଶ୍ୟାମ ଦ୍ୱିଧା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ବିଧାୟ ସୁହୃତା ସୁଖ, ଏଠି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଖରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି, ଏ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଶାନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ନନ୍ଦନ ସବ୍ରଜ ମଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କ'ଣ କଲେ? ବାସହ ଅଳଙ୍କାର, ଭଲ ଭଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, କୁପ୍ୟ ଅରହ୍ୟା ମାସ ସାଧରମ୍, ନାନା ପ୍ରକାର ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ତୌ ପରିସୂଜ୍ୟ ନନ୍ଦ ପ୍ରଳୟବିହ୍ୱଳଃ ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ତୌ ପରିସୂଜ୍ୟ, এই ପ୍ରକାର କହିଥିବା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋଳ ହେଇଗଲେ, ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ବିଭୋଳ ହେଇଗଲେ। ନନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ପୂରେଣ ଅଶ୍ରୁଭି ନେତ୍ରେ, ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ସହ ଗୋପୀ ବ୍ରଜଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରଜକୁ ଫେରିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହିଲା, ଧରିକି ଫେରିଲେ। ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ଅଥ ସୁରସୁତ ରାଜନ୍ ପୁତ୍ରୟୋ ହୋ ସମକାରୟତ ପୁରୋଧୁଷା ବ୍ରାହ୍ମଣିଶ୍ଚ ଯଥାବତ ଦ୍ୱିଜସ ଶ୍ରୁଦେନି, ଗୋଟେ ବ୍ରତ, ଗୋଟେ ଉପନୟନ କର୍ମ କରିବା କଥା କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ବସୁଦେବ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ଦି ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସଂସ୍କାର କରିଲେ, ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ତେଭ୍ୟ ଅଦାତ ଦକ୍ଷିଣା ଗାବଃ ରୁକ୍ମମାଳା ଷୋଳଂକୃତା, ତେଭ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଭ୍ୟଃ, ସେଇ ଉପନୟନ କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁରୋଧାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଗାଈ ଦେଲେ। ଷୋଳଂକୃତେଭ୍ୟ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରି ସବଷ୍ଟାଗ ସୋମବାର ନହନ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଦୁହାଳିଆ ଗାଈ, ସିଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ହେଇଛି, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ବେଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର କରିକିରି ସେ ପୁରୋଧାମାନଙ୍କୁ, ଉପନୟନ କରୁଥିବା ପୁରୋଧାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରଚୁର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, ଗାଈକୁ ଦାନ ବି କଲେ। ତତଶ୍ଚ ଲବ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜତ୍ୱଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ଗର୍ଗାତ୍ ଯଦୁକୁଳାଚାର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଗାୟତ୍ର ବ୍ରତମା ସ୍ଥିତ। ତାପରେ ସଂସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା, ଉପନୟନ କର୍ମ ସରିଯାଇଥିବା ସୁବ୍ରତ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱଂ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ସରିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଭଗବାନ ଗର୍ଗ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଗର୍ଗାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ରତମା, ଗର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେବ। ବ୍ରତରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ତା ନା। ପ୍ରଭବୌ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗଦୀଶ୍ୱରୌ ନାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧା
नान्य सिद्धामल ज्ञानम गुहमानौ नरे हितैहि प्रभव सर्वविद्या नहीं समस्त विद्यार सृष्टि स्थान सर्वज्ञ जगदीश्वर दुहे कृष्ण बलराम ये जनाक कौन समस्त विद्यार उत्पत्तिर स्थान से सर्वज्ञ जगदीश्वर हेले न अन्य सिद्धामल ज्ञान जो मान पाखे निर्बल ज्ञान थिला कुहमानु नरे नरे हितैहि तथापि से मनुष्य करी लीला करी निजर से ज्ञान समस्त ज्ञान आधार से प्रभु सर्वविद्यार उत्पत्ति स्थान चतुष्षष्टि विद्यार उत्पत्ति स्थान सर्वज्ञ जगदीश्वर से नुहे समस्त विद्यार अधिकारी निर्मल ज्ञान थे गुह्यमानु नरे हितैहि से मनुष्य को लीला कर निजर से सब ज्ञान व विद्या को लुचाई रखी से मनुष्य लीला थे ज्ञान जिते थे ज्ञान प्रकाश करें तेणु गुरुकुल को पाठ पढ़ा गले अर्थ गुरुकुले बासन इच्छन्त उपजग्मतु काश्यम शांतिपनी नाम ह्यवंती पूर्ववासीन तेणु से कौन कले प्रभु गुरुकुले बासन इच्छन्त उपजग्मतु ना आम सब ज्ञान मालिक अधिकारी आम ज्ञान सब ज्ञान आम सृष्टि कथा जेहेतु आम नरलीला करने आसे साधारण मानव भाई तेणु आम विद्या अध्ययन करने हम ताद्वारा लोक शिक्षा हम जे पाठ पढ़ू ना आम जो पाठ न पढ़ी रही लोक कहे विद्यार आवश्यकता नहीं तेणु लोक शिक्षा प्रभु सब ज्ञान स्रष्टा मालिक होते नहीं लोक शिक्षा गुरु को लेकिन पाठ पढ़ा हम तेणु काश्यप पुत्र शांतिपनी नामक ऋषि आश्रम को जाई अवंतीपुरवासी अवंतीपुर में वास कर काश्यप पुत्र शांतिपनी मुनि काश्यवती काश्यप कहनी काश्य काश्यवती संदीपनी मुनि का उनको होते अवंतीपुरवासी जथो प्रसाद्य तौ दान तौ गुरु वृत्ति मनिंदिता ग्राहयन्तौ ग्राहयन्तौ उपेतौ स्म भक्त्या देव विवाह द्रुतौ दुई भाई विधिपूर्वक जथो असाध्य तौ दान्तौ गुरु मध्य से दुई राम बलराम दुई को अति शांत गुरु वृत्ति अनिंदिता गुरु निकट रहिले दुई भाई गुरु निकट रहिले से अत्यंत संयुक्त थे
ସକଳ କର୍ମ ସରସରଥା ନିୟମିତ ରୂପେ କରୁଥିଲେ। ଯଥୋପସାଦ୍ୟ ତୌ ଦାନ୍ତୌ ଗୁରୌ ବୃତ୍ତି ଅନିନ୍ଦିତା, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସକଳ କର୍ମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଗାହୟନ୍ତୌ ଉପେତୌ ସ୍ମ ଭକ୍ତ୍ୟା ଦେବ ବିବାଦୃତୌ, ଉତ୍ତମ ସେବା କରାଯାଇପାରିବ ଗୁରୁଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସଦୃଶ ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ହିଁ ସେବ୍ୟ, ତଥା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୁରୁକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରହିକି ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରହି ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତୟୋଃ ଦ୍ୱିଜବର ତୁଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବାନୁବୃତ୍ତି ପ୍ରବାଚ ବେଦାନ୍ ଅଖିଳାନ୍ ସାଙ୍ଗୁପତିଷଦୁ ଗୁରୁ ଗାର୍ଗ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତୟୋଃ ଦ୍ୱିଜବର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ବର୍ଗ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରବାଚ ସମସ୍ତ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସହିତ ବେଦକୁ ଉପନିଷଦକୁ ସବୁ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଗୁରୁ ରହସ୍ୟଂ ଧନୁର୍ବେଦମ୍, ଧନୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ ନ୍ୟାୟ ପଥାନ୍ ତଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୱିକିଂ ବିଦ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି ଷଡ଼ବିଧାନ ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼େଇଲେ। ସର୍ବଂ ନରବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିଏକି ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସକୃତ ନିଗଦ ମାତ୍ରେଣ ତୌ ସଞ୍ଜ ବୃହତୁର ରୂପ। ହେଲେ ହେ ରାଜନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜନ। ଇଏ କହିଲା କ୍ଷଣି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସବୁତକ ସିଏ ଭିତରକୁ ନେଇକି ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ମନେ କ'ଣ ରଖିବେ? ଆମ ପାଖରେ ତ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା, ଇଏ ଖାଲି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଥିଲେ। ଅହୋରାତ୍ରି ଚତୁଃଷଷ୍ଟ୍ୟାଗା ସଞ୍ଜତୌ ତାବତୀ କଳା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣୟାଗା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଛନ୍ଦୟାମାସତୁ ନୃପ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ତ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଲା। 64 ବିଦ୍ୟାକ ସିଏ ହସ୍ତଗତ କରିଗଲେ। ସଞ୍ଜତୌ 64 ବିଦ୍ୟାକୁ 64 ଦିନରେ ପଢ଼ିକିରି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛନ୍ଦୟାମାସତୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବଜୀ, ପାଠ ତ ଆମର ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଆମେ ସିନା ଘରକୁ ଯିବୁ। କ'ଣ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ ସେ କଥା କହ। ଦ୍ୱିଜ ତୟୋଃ ତନ୍ ମହିମାନ ଅଦ୍ଭୁତଂ
संलक्ष्य राजन अतिमानुषीं पतिं सम्मन्त्र्य पत्न्या समहार्णवे भृतं बालं प्रभासे बरया बहुवः गर्भ देखिले तयुः तं महिमान अद्भुतम गर्भ अनुभव कले ये हेले महिमावान याकर अत्यंत प्रभाव रही ये साधारण मानव नुहति संलक्ष्य राजन अतिमानुषीं मति तांकर बुद्धि मनुष्य बुद्धि के अतिक्रम करके रही ये महामानव अतिमानव स्तर रही साधारण अंश नुहति तेणु सम्मंत्र पत्निया पत्नी प्रेरणा महार्णव समुद्र भितर गाधुवा अवस्था मरी जाइए निजर बालक निजर पुत्र शिशु अवस्था बालक अवस्था निजर पुओ मरी जाती तेणु प्रभास तीर्थ बरया मास बरयाम बहुव बहुवह पहले आपको कौन मांगा गुरु ध्यान देवे बोले आम पुआटा प्रभास तीर्थ मरी जा पुआटा को आमको फेरी दिंतु ये साधारण लोक नुह साधारण कथा कौन तथेति अथ आरुह्य महारथ रथम प्रभासमासाद्य दुरंत विक्रम बेड़ा मुपव्रज्य निश्चिदतु क्षण सिंधु विदित्वा हणवा हर तयो कौन कले तथा गुरु ठीक अच्छे गुरु कहले पुआटा प्रवास देश मरु पाड़ कर ठीक अच्छे आणला रथर चढ़ी महारथी दिजक चलले प्रभास समासाद्य दुरंत विक्रम प्रभास से पहुँचीगले पराक्रम सांघातिक बलबीर्य पराक्रम सब रही कौन कले बेला उपव्रज्य समुद्र तटरे टिके बसी पड़े से साक्षात परमेश्वर बोली जानी समुद्र अनेक प्रकार पूजा सामग्री धरी पहुँचे बेला उपव्रज्य निश्चिदतु क्षण समुद्र कूल पहुँचे बसी पड़े जाकि तेणु समुद्र कौन कले वरुण देवता बुझीगले भगवान आसिक हरण आहत तुलसी दिजन पूजा करने समग्र पूजा सामग्री धरिक आसिक वरुण पहुँचे तमाह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयता तेणु अतिशीघ्र वरुण देवता को कहले प्रभु जब आप गुरुपुत्र दे जो असौ इह दया ग्रस्त तुम्हें ही से जगह स्थान पर तुम्हें तुम दी जाइए बालक महत्व और मीनागा छोट पिला सी बालक अवस्था स्थान पर तुम्हें निजर विराट ढेउ भितर नहीं हजे दिन दे तुलसी पोटी फेरी दियो ये कथा भगवान कृष्ण भगवान को कहले ये बर्तमान 64टा हूँ 64 कला विद्या होती 64 विद्या सी कौन कौन सब ये वर्णना कराई 64 दिन में 64 विद्या को पढ़ी थे एतक पढ़ी दवा खाली बोले गान गीत बोलिया वाद्य बजेवा नाटक करवा नाटक अभिनय नृत्य नृत्य डांस अभिनय करवा मित्र चित्र चित्र आंकिवा चिता चिता पकेवा पिठ तले चाउल फूल चित्र रचना करवा पुष्प सज्जा रचना दांत वस्त्र अंग को रंगाइवा मणि आदि
ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ଘର ଚଟାଣ ସଜାଇବା, ଶଯ୍ୟା ରଚନା କରିବା, ହୀର କରିକିରି ପାଣିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ପାଠ। ବିଚିତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଦେଖାଇବା, ହାରମାଳା ଆଦି ଗୁନ୍ଥିବା, କାନ ବେଣୀ ପାଇଁ ଫୁଲର ଗହଣା ତିଆରି କରିବା, ଲୁଗାପଟା ଗହଣା ତିଆରି କରିବା, ଫୁଲ ଆଭୂଷଣରେ ବେଶ କରିବା, ଅତର ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗହଣା ଗଢ଼ିବା, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରିବା, ହାତ ଫୁର୍ତ୍ତି କରି ବୁଣାବୁଣି କାମ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଓ ମାଦକ ପାନୀୟ ତିଆରି କରିବା, ପଣା ପଣା କରିବା, ପଜେଇ ପୁଣିକି ପଣା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚୀ ଶିଳ୍ପ କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ, କୂଟନୀତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପନର ନୈପୁଣ୍ୟ, ନାଟକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଆଦି ରଚନା କରିବା, ପଦ୍ୟାନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପଦ୍ୟାନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ବେତ ବାଉଁଶ ଆଦିର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସର ତିଆରି କରିବା, ଗାଲିଚା ଓ ଦରି ବୁଣିବା, ବଢ଼େଇ କାମ କରିବା, ଘର ତିଆରି କରିବା, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ପାଣ୍ଡା ଆଦି ପରୀକ୍ଷା କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି କରିବା, ସୁନା ରୂପା ଆଦିକୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁରୁ ବାହାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ମଣିର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା, ଧାତୁ ଆଦିର ଖଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବୃକ୍ଷ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼ାଇବା, ମେଣ୍ଢା ଲଢ଼େଇ, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାରେ ବାପା ଲଢ଼େଇବା, ଶୁଆଶାରୀ ଆଦି ଶୁଆଶାରୀ ଭଳିଆ ଗାଇ ପାରିବା, ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଧି, ସ୍ତମ୍ଭନ ବୋହନ ଉଚ୍ଚାଟନ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି ବିଧି, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସଫା କରିବାର ହାତ ଉଠାରେ ଧରିଥିବା ବସ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଥିବା କଥା ଜାଣିନେବା, ହାତ ଉଠାରେ ଧରିଥିବା କଥା, ସ୍ନେହ ଭାବରେ ଲିଖିତ କାବ୍ୟ କବିତା ବୁଝିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ଶକୁନ ଅପଶକୁନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଜାଣିପାରିବା, ଡେଉଁରିଆ ଆଦିରେ ମନ୍ତ୍ର ଓ
गुणी विद्या मंत्र तथा मातृका मंत्र इत्यादि लिखा। रत्न परीक्षा करी नाना प्रकार काटिवा सांकेतिक भाषा रचना करिया मने मने कटक रचना करिया मने मने कटक रचना करिया नुआ नुआ विषय उद्भावन करिया छल प्रयोग करी नाम हासिल करिया समस्त भाषाकोश विषयक ज्ञान छंद रचना ज्ञान साधारण लुगापटा पिंधि बढ़िया लुगा पिंधा परी दिशा। अच्छा जुआ खेलिया ये गोटे विद्या दूर थी मनुष्य वस्तु को आकर्षण कर पिलांको खेल मंत्र विद्या तर्क इत्यादि विजय लाभ कर कौशल बेताल आदि को बस कर 64 विद्या 64 दिन प्रभु 64 विद्या पढ़ी देखिए कौन हो गौरव पढ़ी आसती कहले मत पुआ दियो जय जगन्नाथ स्प्रेन गोड़ मोड़ी देला बस चढ़ी काली आउला मुड़ी टे गोड़ ये हवा द्वारा सीवियर ये भसा